اس بار جب محرم کا مہینہ آیا تو میں گھر گیا۔ میرے ایک دوست نے کہا آؤ قبرستان چلے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ تو ہے کہ میں ان دنوں قبرستان نہیں جاتا، میں تو عید کے دن قبرستان پر جاتا ہوں اور عید کی نماز پڑھ کر پوری فیملی کے ساتھ قبرستان جاتا ہوں، فاتح خوانی بھی کرتے ہیں اور گلاب کی پتیاں بھی قبروں پر ڈال آتے ہیں۔ مگر پھر اس نے بہت ضد کی تو میں اس کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے گاؤں کا جو قبرستان ہے وہ 10-12 دیہات کے درمیان ہے، اس لیے وہ بہت بڑا ہے۔ وہاں جا کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے ان کے لیے فاتح خوانی کرنے آئے ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ خیر قبرستان میں فاتح خوانی کے بعد میں اور میرے دوست واپس آنے لگے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی بلیک شیشوں والی گاڑی آئی۔ اس میں سے چند آدمی نکلے، وہ اسلحہ سے لیس تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ کسی اہم شخصیت کی گاڑی تھی۔ سب لوگ ان کی طرف چلنے لگے۔ گارڈ کے بعد ایک خوبصورت نوجوان گاڑی سے نکلا۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین تھا مگر پاؤں میں زنجیر تھی، اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر دیکھ کر سمجھدا آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص کو جب گاڑی سے نیچے اتارا تو وہ چاروں ناچار رونے لگا اور دیوانوں کی طرح اونچے اونچے بین کرنے لگا۔ وہاں قبرستان پر سبھی لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی دیوانوں والی حالت دیکھ کر بھی لوگ دکھی تھے۔ پھر اس گاڑی سے ایک بوڑھی عورت نکلی، وہ اس دیوانے شخص کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ اسے پکڑ لیتے تو وہ سب سے ہاتھ چھڑا کر پھر بھاگ جاتا اور ایک قبر کے پاس آ کر اس سے لپٹ جاتا، مٹی باہوں میں لے لیتا اور اپنے چہرے پر ڈالتا، کبھی مٹی کو اٹھا کر چومنے لگتا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے، مثلاً یہ کون ہے؟ کیا گاڑی ان کی ہے؟ اور جو ساتھ بوڑھی عورت ہے یہ کون ہے؟ یہ کیوں قبر کو دیوانوں کی طرح چومتا ہے؟ اس کی حالت کیوں ہے؟ اگر یہ پاگل ہے تو اسے کیسے پتا ہے کہ اسی قبر پر آنا ہے؟ ورنہ قبر میں تو ہزاروں، ان کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر وغیرہ کیوں ہے؟ میں واپس آیا، میں نے اس شخص سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور آنسو کی ایک برسات اس کی آنکھوں سے جھلک پڑی، اور پھر اس نے بتایا کہ یہ بدنصیب بیٹی کی قبر ہے، اور جو نوجوان کچھ دیر پہلے زنجیروں میں جگڑا ہوا آیا تھا اس کا نام سجاد ہے اور وہ سب کے سب اس کے باپ کے ملازم ہیں۔ اس کے والد اسرار صاحب ایک با اثر اور ایک بڑے سیاسی شخصیت ہے، وہ اس علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ان کی زمینیں اتنی ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ ان کے بازارے ہیں۔ جو بوڑھی عورت ساتھ تھی اس کا نام پاکیزہ ہے اور وہ ان کی بیوی ہے، وہ سجاد کی ماں ہے، اور میں یعنی جو عورت مجھے کہانی سنا رہی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اس نے بتایا کہ میں ان کے گھر کھانا پکاتی تھی، گھر کے کچھ اور کام بھی کرتی تھی۔ میرا شوہر اور میں واحد علی اسرار صاحب کے ہاں ملازم تھے۔ شوہر زمینوں پر کام کرتا تھا، پورے گھر کے کام بہت ہوتے تھے۔ میں کام کر کے تھک جاتی، تھکن سے چور ہو جاتی، اس کے بدلے میں مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی اور کبھی کبھی عید پر ان کے پرانے کپڑے بھی مل جاتے۔ ہمارا ایک کچا مکان تھا۔ جب شام کو میں اور میرا شوہر اکٹھے ہوتے تو سوچتے کہ کب تک ہم غربت اور افلاس کی زندگی گزاریں گے۔ آخر ہماری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، کیا یہ بڑی ہو کر اسی قدر غلامی اور افلاس کی بلندیوں میں زندگی گزارے گی؟ لیکن خیر ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، اور اسرار صاحب تو ویسے بھی ایک اچھے انسان تھے، ان کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ اسرار صاحب نے اپنے بیٹے کو شہر میں تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو وہ بھی شہر سے گاؤں زمینوں پر بھی چکر لگاتا۔ اس کو شکار کا شوق تھا، وہ کبھی کبھی بہت شوق سے شکار کرتا۔ میری بیٹی شاہنواز جوان ہو چکی تھی اور گاؤں میں ایک اسکول میں بڑی مشکل سے میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے اس نے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ کبھی کبھی یہ میرے ساتھ اسرار صاحب کی حویلی بھی جاتی، میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن اسرار صاحب کا بیٹا شکار کرتے ہوئے گھر آیا، انہیں پیاس لگی تھی، وہ ہمارے گھر پانی مانگنے آئے۔ گھر میں صرف شازو ہی تھی۔ شازو نے سجاد کو پانی دیا اور اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں آپ کے ملازم کی بیٹی ہوں اور میری امی آپ کی حویلی میں کام کرتی ہے۔ اچھا تو تم آسیہ کی بیٹی ہو؟ جی ہاں۔ تم کتنا پڑھی لکھی ہو؟ اس نے پوچھا تو شازو نے بتایا کہ میں نے میٹرک کیا ہے۔ سجاد تو چلا گیا مگر ہمارے گھر میں قیامت برپا ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی شہر سے گاؤں آتا شکار کے بہانے ہمارے گھر ضرور آتا اور ڈھیروں سارا وقت ہمارے گھر میں گزارتا، جاتے ہوئے بہت سارے پیسے بھی دے جاتا۔ ہم غریب تھے، اس کو گھر آنے سے کیسے روکتے؟ سجاد کو اصل میں میری بیٹی شازو سے پیار ہو گیا تھا مگر اسرار صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگی۔
कि उनका बेटा किसी मुलाजिम के यहाँ बैठे, वहाँ से खाना खाए। इसरार साहब को इस बात का शक हो गया कि उनका बेटा सज्जाद उनकी मुलाजमा की बेटी को पसंद करता है और उसकी वजह से वहाँ जाता है। इसरार साहब ने अक्लमंदी से काम लिया और इन लोगों को हवेली के अंदर ही एक घर दे दिया, ताकि ना ही सज्जाद उनके घर जाए और ना ही कोई बात बढ़े। यूँ मैं और मेरी बेटी शाजो सज्जाद की हवेली में मिलकर काम करती। अब सज्जाद को शाजो से बात करने का टाइम ही ना मिलता था। सज्जाद शाजो से प्यार करने लगा और शाजो भी सज्जाद से मोहब्बत करने लगी। शाजो की आंखों में मैंने सज्जाद के लिए मोहब्बत पढ़ ली थी। एक दिन सज्जाद से रहा ना गया, उसने मुझसे कह दिया, आंटी मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बेटा बोलो। सज्जाद ने कहा आंटी सच तो ये है, आपकी बेटी शाजो से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी बंदगी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सज्जाद की बातें सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ये कैसे हो सकता है, आसमान और ज़मीन कैसे मिल सकते हैं, महल में तार का पेवंद कैसे लग सकता है। एक दौलतमंद अमीरज़ादा नवाब का बेटा एक गरीब घराने की लड़की से कैसे मोहब्बत करेगा और कैसे शादी करेगा। मैंने कहा बेटा हम आपके नौकर हैं और आपके ग़ुलाम हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपके वालिदैन को पता चल गया तो वो हमें जीते जी मार देंगे। खुदारा हमारी इज्जत को नीलाम ना करें और हमें माफ़ कर दें। सज्जाद चला तो गया मगर दिल में एक क़यामत बर्पा कर गया। मुझे डर लग रहा था कि अगर इसरार साहब को पता चल गया तो वो हमें ज़िंदा दरगोर कर देंगे। ज़िंदगी किस मकाम पर ले आई थी। एक तरफ हमारी गुर्बत थी, दूसरी तरफ सज्जाद और शाजो की मोहब्बत थी। और वो दिन भी आ गया जब सज्जाद ने अपनी अम्मी अब्बू से कह दिया कि मुझे आंटी आसिया की बेटी शाजो पसंद है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर एक पल नहीं रहना चाहता। बस उसका ये कहना था कि हवेली में क़यामत आ गई। इसरार साहब ने कहा तुमने सोचा भी कैसे कि एक मुलाजमा की बेटी से शादी करोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सज्जाद ने कहा अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आखिरकार बेटे की खुशी के आगे उन्हें भी हार मानना पड़ी। उस दिन से सज्जाद भी बहुत खुश था, उसे अपनी मोहब्बत अपनी ज़िंदगी मिल गई थी। मगर शायद ये खुशियाँ आर्जी थी। उसकी शादी हुई ना कि इसरार साहब की नज़रें बदलने लगी। न जाने वो कैसे इंसान थे कि अपनी बेटी जैसी बहू को भी वो पाकीज़गी और तकद्दुस न दे सके जो उनकी निगाहों में होना चाहिए था। मुझे अक्सर लगता कि वो अपनी बहू को सही नज़र से नहीं देखते, मगर फिर उनकी उम्र और बुजुर्गी का ख्याल करके मैं चुप हो जाती कि वो मुबादला उनका दिल ही ना दुख जाए। मगर शायद ये मेरी गलत फहमी थी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। इसरार साहब के तो मिजाज ही बदल गए। अब वो किसी न किसी बहाने अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज देते या फिर उसे दूसरे शहर रहने का कहते, और जब तन्हाई का मौका मुयस्सर आता तो शाजो को अपनाने की कोशिश करते। मगर शाजो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह अपना आप किसी और को सौंपने से पहले मर जाना पसंद करती थी। बिलाखिर एक दिन यूं ही हुआ। हवेली में सभी लोग सो रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था कि उसके दरवाजे पर मुलाजमा ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा डरी सहमी खड़ी थी, जबकि उसके साथ ही इसरार साहब खड़े थे। उनके तो तेवर बदले बदले से लग रहे थे, जिन्हें देखते ही शाजो की जान निकल गई और फिर खुद पामाल होने की बजाय उसने अपनी जान कुर्बान करना मुनासिब समझा। उसकी मौत की खबर किसी को न हुई, लेकिन जब सज्जाद शहर से वापस आया तो हवेली में हंगामा खड़ा हो गया। माँ बाप तो रोद होकर चुप हो गए, मगर वो खामोश बैठने वाला नहीं था। वो बाप के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा सच सच बता दो शाजो कैसे मरी है, वरना मैं खुद को गोली मार लूँगा। ये सुनना था कि इसरार साहब ने सब कुछ सच और झूठ उसे बता दिया। बाप के अल्फाज सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाप ऐसे भी होते हैं, मगर फिर भी बाप की उम्र का लिहाज करते हुए चुप हो गया। उसने फैसला किया कि बाप की दोबारा शक्ल कभी नहीं देखेगा। उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी थी। वो चाहता था वो अब इस दुनिया से कूच कर जाए। उसने शराब पीना शुरू कर दी। एक दिन इसरार और उसके आदमी सज्जाद को एक रोड से उठा कर लाए थे। सज्जाद नशे में धुत था। जब वो उठा उसकी समझ में कुछ ना आया। उसने अपने बाप को देखकर मुंह फेर लिया। उसका रवैया देखकर बाप का दिल कट कर रह गया। वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था। ये अलग बात थी कि दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हुए वो किसी के बारे में नहीं सोचता था। अपनी जायदाद के वाहिद वारिस को उजड़ते देखकर इसरार साहब के दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, यहाँ तक कि उस दिल की तकलीफ़ ने उनकी जान ही ले ली। सज्जाद की माँ ये चाहती थी कि सज्जाद ठीक हो जाए तो उसकी शादी करवा दी जाए, ताकि उसके बाद कोई ज़मीन और जायदाद का मालिक हो। मगर सज्जाद अब भी नशे का आदी हो चुका था। नशा ना मिलता तो वो मरने लगता। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। उसकी माँ ने उसे नशे से जान छुड़वा दी, मगर वो जहनी तौर पर ठीक नहीं था।
वो चाहती थी किसी तरह ये ठीक हो जाए ताकि उसकी शादी करके वो वारिस पैदा कर सके। सज्जाद को एक पागलों के डॉक्टर को दिखाया, उसने उसका इलाज शुरू कर दिया। मगर सज्जाद की हालत ठीक होती तो कभी ख़राब, यानी वो नीम पागल सा हो गया था। सज्जाद ठीक होता ही नहीं था। बस वो इतना कहता कि जिस ज़िंदगी में शाज़ो नहीं है वो ज़िंदगी मेरे किस काम की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। वो घर के मुलाजमों को मारने पीटने लगा, जो उसके करीब आता उसे मारने लग जाता। फिर डॉक्टर्स के मशवरे से उसको लोहे की जंजीरें पाँव में डाल दी गई ताकि वो किसी को ना मारे। अब जब वो कभी होश में आता है तो सिर्फ शाज़ो को ही पुकारता है, उसकी बातें करता है। लिहाजा उसकी माँ उसे शाज़ो की कब्र पर ले आती है। यहाँ आकर वो कब्रिस्तान से बातें करता है, चारों नाचार रोता है, उसकी कब्र की मिट्टी उठाकर चेहरे पर मलता है, कभी मिट्टी को चूमने लगता है। वो दीवाना हो जाता है और अपनी हालत ख़राब कर लेता है। उसकी माँ जब भी शाज़ो का नाम लेती है तो उसे इधर ले आती है कि ये किसी बहाने से ठीक हो जाए, मगर जहनी सदमे इतनी जल्दी कहाँ भरते हैं। सज्जाद सिर्फ इस कब्रिस्तान में आकर कुछ देर ठीक हो जाता है, वरना घर में तो उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है, क्योंकि वो लोगों को मारता है। कहता है मैं सारी दुनिया को मार दूंगा, जिसने मेरी शाज़ो को मारा है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये है इस बदनसीब की कब्र। कभी मैं आती हूँ, इस पर चिराग जला जाती हूँ, मेरे बाद इस कब्र पर चिराग कोई भी नहीं जलाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इंसान का नफ्स कितना अंधा कर देता है कि वो अपने रिश्तों में तफरीक करना भी भूल जाता है। मैं सब लोगों से यही कहूँगा, अपनी बीवियों के मामले में उनकी फरमाइशें पूरी करें ना करें, लेकिन उनकी हिफाजत खुद पर लाजिम कर लें। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।